بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر خوش آمدید، اور میں بہت خوش ہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ میرے ساتھ شامل ہوئے، کیونکہ ہم خدا کی خدمت کرنے کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کتاب کو پڑھتے ہوئے بڑا لطف اٹھا رہے ہیں، اور ہم اس بات کو سمجھنے میں وقت صرف کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اپنا مقام، اپنا مقصد اور ان نعمتوں اور توڑوں کو استعمال کرنا جان سکتے ہیں جو خدا نے اپنی خدمت کے لیے ہمیں دیے ہیں۔ اب یہ ایک کتاب ہے جو میں نے 13 برس قبل لکھی تھی، اس کا 3 مختلف زبانوں یعنی روسی، چینی اور ہسپانوی میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور اگر آپ کو اس کی کاپی چاہیے تو خوش آمدید، آپ ہماری ویب سائٹ thebasicswithbeth.tv پر وزٹ کریں، یا بالکل مفت روسی ترجمے کے لیے آرڈر کریں یا دوسرے تراجم کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ پھر یہ کتاب ضروری نہیں، یہ درکار نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی مدد کرے گی۔ بس اگر آپ ہمارے ساتھ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنی مدد آپ کریں۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے خدا کی بادشاہی میں کیسے بڑا بنا جائے، اور خدا بھی آپ کے لیے یہی چاہتا ہے، لیکن سوال ہے کہ کیسے ہم خدا کی تعریف کے مطابق خدا کی بادشاہی میں کیسے بڑا بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس میں چھلانگ لگائیں گے۔ اگر آپ کے پاس اپنی بائبلز ہیں تو متی 23:11 دیکھیں، لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے۔ بس یسوع عظمت کی بات کرتا ہے اس عبارت میں، وہ فرماتا ہے کہ جو کوئی تم میں بڑا ہے تمہارا خادم بنے، ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل بالکل، تمہارا خادم بنے۔ بس آئیے مقدس مرکز 9 باب 33 تا 35 آیات میں ایک اور عبارت دیکھیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، یسوع اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان بحث ہو رہی ہے کہ کون دائیں یا بائیں ہاتھ پر بیٹھے گا، اور وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، آج جیسے ہم اپنے انسان ہوتے ہوئے کرتے ہیں۔ پتہ ہے، موازنہ کرنا کہ کون مشہور ہے، کون بہتر ہے، کون بہترین ہے، کون عظیم ترین ہے، اور شاگرد یہی کر رہے تھے۔ لیکن سنیں یسوع نے کیا فرمایا۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کر رہے تھے؟ اسے سب علم تھا، وہ بات کر رہے تھے کہ کون سب سے بڑا ہے۔ لیکن پھر یسوع مقدس متی 20 باب کی 26 تا 27 آیت میں وضاحت فرماتا ہے کہ تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ بس چند باتیں۔ یسوع نے بڑا بننے کی خواہش پر شاگردوں کو کبھی نہ ڈانٹا تھا، یہاں تک کہ جب وہ بحث کر رہے تھے کہ بڑا کون ہے، یسوع نے اس خواہش پر انہیں ڈانٹا نہ تھا۔ اس نے فرمایا، لیکن جو تم میں بڑا بننا چاہے بس ایسی خواہش رکھنا درست ہے۔ بس بھائیو، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ یہ خواہش رکھنی بھی چاہیے، کیونکہ خدا نے ہر کسی کے اندر عظمت کا بیج رکھا ہوا ہے، اور مسیحی ہوتے ہوئے بڑے کام کرنے اور اعلیٰ زندگی گزارنے کی خواہش رکھنے پر برا محسوس نہ کریں۔ لیکن پھر یسوع نے اس کی تعریف بتائی۔ اس نے فرمایا، عزیزو، عظمت یہ ہے کہ سب کا خادم بننا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے اس پر بات کریں۔ عظیم ہونا برا نہیں، دنیا کو قبول کرنے والا ہونا، اگر آپ چاہیں تو خادم، رہنما۔ آئیے اب یہاں دوسری چیز کی بات کریں، ہم خدا کی بادشاہی میں کس طرح بڑا بن سکتے ہیں۔ ہم چند جملوں پر غور کریں گے۔ اگر آپ خالی جگہ پر کرنا چاہیں تو پہلا یہ ہے، اگر آپ سننا چاہیں، شاباش اے اچھے اور وفادار نوکر۔ خیر، ہم سب یہ سننا پسند کریں گے، کیا نہیں؟ ایک بار پھر یسوع تعریف بتاتا ہے کہ اگر آپ سننا چاہیں جو یوں لگے، شاباش اے اچھے اور وفادار نوکر۔ مقدس متی 25 باب میں جائیں اور ہم وہاں یہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ توڑوں اور وفادار نوکر کی تمثیل ہے، اور میں ساری عبارت نہیں پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا جوہر یہ ہے کہ یسوع نے یہ کہانی ان لوگوں کو سنائی تاکہ وہ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ پتہ ہے اس نے کیا فرمایا؟ بس اس نے کہا، کیونکہ یہ اس آدمی جیسا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور یوں مرقوم ہے کہ اس نے ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر کسی کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا۔ اور ہم اپنی دنیا میں انہیں توڑے کہتے ہیں، لیکن یہ نعمتیں ہیں سرمایہ کاری کے لیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے انہیں ان کی لیاقت کے مطابق دیا۔ خدا آپ کی استطاعت کو جانتا ہے، وہ آپ کی گنجائش کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کس قابل ہیں، اور اس نے آپ کو اور مجھے نعمتیں دی ہیں، چاہے تو آپ انہیں توڑے بھی کہہ سکتے ہیں، ہماری لیاقت کے مطابق۔ بعض لوگوں کے پاس 5، بعض کے پاس 2 اور بعض کے پاس 1 توڑا ہوتا ہے، پھر آپ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ خیر، ہمیں اپنی نعمتوں اور توڑوں کو دریافت کرنا ہوتا ہے، اور پھر بھی ہمیں سرمایہ کاری کرنا ہوتی ہے، استعمال کرنا۔
बोना, बढ़ाना और पैदा करना होता है। बस आप कहानी को पढ़ते जाएं। वो शख्स इन्हें तोड़े देता और चला जाता और फिर लौट आता है ताकि हिसाब बराबर करे। अच्छा, तो तुम लोगों ने क्या किया है? जो मैंने तुम्हें दिया था, एक वफादार नौकर होते हुए तुमने उसे कैसे इस्तेमाल किया है? खैर, जिसके पास 5 थे उसने उनसे लेन देन किया और 5 और बना लिए। बस मालिक यीशु ने उससे फरमाया, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ए खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए, मैंने इन्हें इस्तेमाल किया। बस मालिक यीशु ने फरमाया, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। बस यहाँ क्या हो रहा है? असूल क्या है? जो कुछ आपके पास है शायद वो कलील लगती हो, लेकिन खुदावंद फरमाता है, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों पर मुख्तार बनाऊंगा। बस असूल ये है। लेकिन वो शख्स जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने कहा, बस ए खुदावंद, मैं तुझे जानता था, तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहां से काटता है और जहाँ नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो मौजूद है। और यीशु उससे खुश ना हुआ। वो किसी ऐसे से खुश ना हुआ जो इतना गैर फाल था, जिसने उसके दिए हुए तमाम तोड़ों और नेमतों को जाया कर दिया। उसने फरमाया, ए शरीर और सुस्त नौकर, मेरा रुपया साहूकार को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता, ये थोड़ा और बढ़ जाता। उसने फरमाया, अब इसे समझें। क्या आप समझ रहे हैं? ये असूल है। उसने फरमाया, बस इससे ये तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा। ये हकीकी कानून है जो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बाज़ औकात हर चीज को मुनसफाना देखना चाहते हैं और इंसान होने के नाते हम सोचते हैं कि नहीं, इस शख्स को एक और देना चाहिए था, उसे मदद की जरूरत है। नहीं, जिस शख्स ने अच्छी सरमायाकारी की, इसे एक और भी दे दो और उसे बढ़ाने दो। और यहाँ वो बात है जो आप और मैं और सब जानते हैं। दोस्त, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम भी यही करते, क्या ना करते? अगर मैं किसी को $1 दूं और वो उससे कुछ भी ना करे, अगर किसी को $5 दूं और वो उसे दुगना कर दे, तो जो शख्स सरमाए को दुगना करना जानता है, मैं उसे दुगना करने के लिए और सरमाया दूंगी। वफादार नौकर का असूल है। अगर आप और मैं ये सुनना चाहते हैं कि ए अच्छे और वफादार नौकर, शाबाश, तो हमें क्या करना होगा? जो हमें दिया गया है उसे इस्तेमाल करना होगा। हो सकता है कि वो बहुत छोटा सा लगे, लेकिन वो ठीक है, चाहे वो 1, 2 या 5 तोड़े हों। जरूर है कि आप इन्हें इस्तेमाल करें और बढ़ाएं, इसे खुदा की बादशाही के लिए और बढ़ाएं। और फिर एक दिन हम खुदा के सामने खड़े होकर सुनेंगे, मेरे अच्छे और वफादार नौकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तोड़े कौन से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तोड़ा मुनादी का हो या खिदमत का हो। मसला ये नहीं कि काम बड़ा या छोटा है, मसला आपकी वफादारी का है। दोस्त, और सब लोगों ने आमीन कहा। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया और एक लहजा लेकर आपको हौसला अफजाई करना चाहूंगी और खुदा उसके कलाम और सच्चाई की जुस्तजू में आपको दाद देती हूँ। और उसकी वजह सब जानते हैं कि हम एक गैर मामूली और गैर मुतवक्को दौर में रहते हैं और हमें बहुत ज्यादा मालूमात मिल रही हैं, चाहे वो मीडिया के जरिए से हो, चाहे सोशल मीडिया के वसीले से हो, चाहे हमारी गूगल पर तहकीक के जरिए से हो। हम इसी तरह की दुनिया में रहते हैं। हम तक बहुत ज्यादा मालूमात पहुंच रही हैं और एक बड़ा सवाल है, हम सब पूछ रहे हैं, सच्चाई क्या है? मैं किस पर यकीन करूं? कौन सच बताता है? यूं लगता है कि बहुत से लोग समझ नहीं रहे कि क्यों, किस पर यकीन करें और कौन दर हकीकत हमें सच बता रहा है। लेकिन खुशखबरी ये है कि यीशु ने खुद ये फरमाया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु हमें बताता चला गया, इसे सुने, यीशु हमें बताता चला गया जैसा कि वो दुआ कर रहा था कि ऐ बाप, तेरा कलाम सच्चाई है, बाइबल सच्चाई है। और फिर यीशु ने हमें बताया कि रूहुल कुद्स रूहे हक है, वो सच्चाई में हमारी रहनुमाई करेगा। अब मसीही होते हुए सुने, हमें बड़ा फायदा है, हमें सच्चाई, खुदा के कलाम और खुद यीशु तक रूहुल कुद्स की ताकत से जो हमें समझाएगा, दस्तरस रखने का इम्तियाज हासिल है। वो हमारी सच्चाई को समझने में मदद करेगा और हमें सच्चाई का एक रेडार देगा।
वो अंदरूनी तौर पर सच्चाई का पता लगाएगा। बस जैसा कि हम जिंदगी में सफर करते हैं, जैसा कि हम जिंदगी में खुदा के मकसद और मंसूबे पर चलते हैं, तो हमारे अंदर सच्चाई का पता लगाने वाला आला होता है। हम कुछ सुनने के बाद कहते हैं, हो नहीं, ये सच्चाई नहीं है, ये ठीक नहीं है। या हम सुनने के बाद बातनी तौर पर कहते हैं, हाँ ये सच है, मैं जानता हूँ ये सच है। हमें ये कैसे इल्म हुआ? हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब सच्चाई पर हमारी मजबूत और भरपूर बुनियाद हो। और 20 बरसों से हम लोगों की यही मदद कर रहे हैं कि बाइबल की इब्तिदाई बातों पर गिरफ्त पाएं और सच्चाई शनास आला मजबूत हो। हमारे पास बहुत से ज़राए और मसनूआत हैं। इस सिलसिले में मदद करने के लिए हमारी टीम ने बहुत सा मवाद जमा कर रखा है, जैसा कि रेगुलर पॉडकास्ट, जैसा कि इस टीवी शो जैसी चीजें, स्मार्ट टीवी चैनल, ताकि आपकी रोको, एप्पल टीवी, फायर स्टक, अमेज़न तक रिसाई हो और हमारे तमाम प्रोग्राम्स देख सकें। यूट्यूब चैनल जैसी चीजें 20 जुबानों में तर्जुमे के साथ, 20 कुतुब जैसी चीजें। मेरा मतलब है इतने सारे जराए जो बुनियादी बातों को समझने और आपके अंदरूनी सच्चाई शनास आले को मजबूत बनाने में आपकी मदद करे। इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि आप दर हकीकत मुझे बताने दें कि हमने 12 कोर्सेज के साथ एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कायम की है। हर कोर्स $12 का है। शायद आप इसका जायजा लेना चाहते हैं। दर हकीकत हम ऐसा करने में आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप thebasicswithbeth.tv पर जाएं और सब मुख्तलिफ लिंक्स को फॉलो करें ताकि हमारी इब्तिदाई बातों के बहुत से कोर्सेज में से कोई एक आजमाएं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसे आजमाएं और खुदा को अपने कलाम की बुनियादी बातों में और अपने सच्चाई शिनास में मजबूती बख्शने दें। ठीक है, बस मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ और जोश दिलाना चाहती हूँ। बस मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। ओके, आइए इस पर मजीद बात करते हैं। पहला पतरस 4:10 आयत बाइबल यूं फरमाती है, जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करें। बस हम सबको नेमत या नेमतें मिली हैं, और वो फरमाता है कि अच्छे मुख्तारों की तरह, खुदा के कई गुना जलाल के लिए। बाल्फाज दीगर, हमें जो नेमतें मिली हैं वो मुख्तलिफ नजर आएंगी, लेकिन अगर आपकी नेमतें किसी और जैसी भी हों तो वो खुदा के जलाल की बदौलत है, उसके कई गुना जलाल की वजह से है। लेकिन जिस तरह आप अपनी नेमत को इस्तेमाल करेंगे वो किसी और की इसी नेमत के इस्तेमाल से मुख्तलिफ होगा। किस तरह की नेमतें? मेहमान नवाजी की नेमत, तर्ज की नेमत, मदद करने की नेमत, मुनादी और तालीम देने की नेमत, खिदमत और रहनुमाई की नेमत और इंतज़ाम करने की नेमत। मेरा मतलब बहुत इकसाम की नेमतें हैं जिनके मुतालिक हम एक और बाब में बात करेंगे। लेकिन नेमत या नेमतें कैसी भी हों, वो फरमाता है कि इन्हें इस्तेमाल करें। फजल से मिलने वाली इन नेमतों के अच्छे मुख्तार बने। बस यहाँ मैं 2 बातों का जिक्र करना चाहूँगी। अव्वल, ये एक अच्छा मौजू है कि रुक कर एक सेकंड के लिए कहें कि दूसरों की नेमतों का अपनी नेमतों से मुवाजना ना करें, फक्त अपनी लाइन में रहें। दोस्त, आपके पास अपनी है, आपके पास वो है जिसको करने के लिए खुदा ने आपको बुलाया, और उसे वाकई अच्छे से करें और फिर आप सुनेंगे, शाबाश। दूसरी बात यूं है कि बाज़ औक़ात आप अपनी नेमतों को तकसीम कर लेते हैं, और एक बार फिर हम इसकी तफसील में बाद में जाने वाले हैं, लेकिन आप अपनी नेमतों को 2 इकसाम में तकसीम कर सकते हैं, यानी बोलने या खिदमत गुजारी की नेमतें। आपको पता है कि आप कह सकते हैं, मुझे खिताब करना बहुत पसंद है, मुझे तालीम देना, लिखना, वीडियोस बनाना, फिल्में बनाना, किताबें लिखना और ब्लॉग्स बनाना बहुत पसंद है। ये एक तालीमी या बोलने की नेमत है, और खुदा आपकी मदद करेगा कि आप इन्हें इसके मकसद के लिए इस्तेमाल करें। या शायद आप सोचें, नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, बल्कि पसे पर्दा रहकर खिदमत करना चाहता हूँ, मैं पसे पर्दा रहकर इंतजामात को संभालना चाहता हूँ। तो फिर आपके पास खिदमत गुजारी की नेमत है, और आप पता लगाएं कि इसे कैसे लेकर चलना और उसे अच्छी तरह जानना है। लेकिन बाज़ औक़ात ये उन 2 इकसाम में मदद करता है। अक्सर ये मरकजी कामों को पहचानने में मदद करता है। मरकजी काम क्या है? आपका सानवी काम क्या है? बस जरा गुज़श्ता से पेवस्ता, जब इन नेमतों के अच्छे मुख्तार की बात हो तो चंद इकसाम क्या होंगी? मुझे कुछ और इकसाम बताने दें। आपकी सोचें, आप अपनी सोचों से क्या कर रहे हैं? आप अपनी सोच से कैसे खिदमत कर रहे हैं? आपके वक्त की बाबत क्या है? हम सब के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। हम अपने वक्त से किस तरह फ़ायदा उठाते हैं? आप खुदा की बादशाही के लिए क्या कर रहे हैं? आप अब्दियत के मकसद के लिए क्या कर रहे हैं?
آپ اپنے خاندان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آرام، صحت اور بھلائی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اور ایک بار پھر آپ اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا رہے ہیں؟ ایک بار پھر خیر آپ کی نعمتیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا تھا، آپ بادشاہی کے مقاصد کے لیے انہیں کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ بھائیو، خدا نے ہم سب کو بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ہم نے بادشاہی کے مقاصد اور کلیسیا کی تعمیر کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں استعمال کرنا۔ آپ کی خدمت، پیسے اور رشتوں کی بابت کیسا ہے؟ اگر آپ ایک دن یہ سننا چاہتے ہیں کہ شاباش اے اچھے اور وفادار نوکر، پھر اپنی نعمتوں اور توڑوں کا ذخیرہ اٹھائیں اور کہیں ٹھیک ہے اے خداوند میری مدد کر کہ درست مقاصد کے لیے نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤں۔ اس کی بابت کیسا ہے؟ آمین۔ ٹھیک ہے اے خداوند میری مدد کر کے درست مقاصد کے لیے نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤں۔ اس کی بابت کیسا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی تشہیر کرے، اگر آپ کہیں کہ میں پروموٹ ہونا چاہتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ خدا میرے دل میں بڑے خواب اور رویا دے اور میں دوسری چیزوں میں ترقی پانا چاہتا ہوں، خدا کس طرح ترقی دیتا ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ بس اور ہم یہاں پر چند کلیدی الفاظ سیکھیں گے جنہیں آپ متحد بار سننے والے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں سچائی اس میں ہے، کیونکہ برانڈڈ دنیا میں ہم خود کو آسانی سے فروغ دے سکتے ہیں، ہم جس پوزیشن میں چاہیں خود کو رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے لیے اپنے نام کو بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر پھول خرید کر یوں کام کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے فروغ دینے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آخری لکیر ہے۔ آپ خدا کو کیسے آمادہ کریں گے کہ آپ کو ترقی دے؟ اچھا، خدا کی ترقی مشرق یا مغرب سے نہیں آتی، لیکن ترقی اور فروغ خدا سے ملتی ہے۔ اوکے، اچھا ہے، لیکن پھر اس کا معیار کیا ہے؟ وہ کس چیز کو دیکھتا ہے کہ کیسے بوم میں تجھے فروغ دینا چاہتا ہوں؟ وہ کس چیز کو بطور معیار استعمال کرتا ہے؟ پہلا تیموتھیوس 1:12 ہمیں بتاتا ہے، مقدس پولس نے فرمایا میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ اس نے مجھے خدمت میں ترقی دی۔ معیار کیا تھا؟ مقدس پولس، خدا نے اس کی کس بات کو گینا؟ اس نے مجھے دیانتدار سمجھا۔ کلیدی لفظ بوم 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 بزر بج رہے ہیں۔ اگر آپ فروغ چاہتے ہیں تو کلیدی لفظ دیانتداری ہے۔ دیانتداری ہمیشہ لطف کی بات نہیں، بلکہ یہ وہ امتحان ہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں۔ اور کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 4 باب پہلی 2 آیات۔ آدمی ہمیں مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانت دار نکلے۔ کیا آپ نے موضوع کو دیکھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ لوکا 16:10-12 آیات۔ جو تھوڑے میں دیانت دار ہے وہ بہت میں بھی دیانت دار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے وہ کون تمہیں دے گا؟ وہ ہمیں یہاں 3 چیزوں کی بابت بتاتا ہے۔ اگر تمہیں زیادہ چاہیے تو تم کو تھوڑے میں دیانتدار ٹھہرنا ہوگا۔ اگر آپ کو حقیقی دولت درکار ہے تو روپے پیسے میں دیانتدار ٹھہرنا ہوگا۔ ہم خدا کے کلام میں کون سی حقیقی دولتیں دیکھتے ہیں؟ حقیقی دولت روحانی مکاشفات ہیں۔ یہ کلام سے مکاشفہ پانے کی اہلیت ہے، اور اچھے مختار کا امتحان اپنی دولت میں دیانتدار ٹھہرنا ہے، اور یہ بھی کہ ہم کسی اور شخص کے کاروبار اور منسٹری میں اپنا کاروبار اور اپنی منسٹری پانے کی خاطر دیانتدار ٹھہریں۔ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں؟ اگر زیادہ پانا چاہتے ہیں تو تھوڑے میں دیانتدار رہیں۔ اگر حقیقی دولت پانا چاہتے ہیں تو روپے پیسے میں دیانتداری کریں۔ اگر اپنا کام چاہتے ہیں تو دوسرے کا کام دیانتداری سے کریں۔ اوکے، میں چاہتی ہوں کہ ذرا ماضی میں دیکھیں۔ میں مقدس داؤد کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ دیانتداری کی بڑی اچھی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، داؤد بادشاہ، ہم اسے بطور داؤد بادشاہ جانتے ہیں، لیکن داؤد بادشاہ ہونے سے قبل وہ ایک ننھا سا چرواہا تھا، اور مقدس داؤد 4 شعبوں میں دیانتدار تھا۔ مقدس داؤد فطرت میں دیانتدار تھا، مقدس داؤد رشتوں میں دیانتدار تھا، وہ لیڈرشپ میں دیانتدار تھا، مقدس داؤد حکمرانی اور حکومت میں بطور بادشاہ اپنی مقررہ بلاہٹ میں دیانتدار تھا۔ لیکن اس نے یہاں سے آغاز نہ کیا تھا، وہ تب مسا کیا گیا جب وہ ننھا چرواہا تھا، اور پھر وہ مختلف آزمائشوں میں کامیابی کے ساتھ گزرتا ہوا اپنی حتمی بلاہٹ کی تکمیل میں کامیاب ٹھہرا، بس جس کے لیے اسے مسا اور مقرر کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، مقدس داؤد فطرت میں وفادار تھا۔
और हम उसे उन शहरों में देखते हैं जहाँ वो रहा। ओके, बस हम ये बैतलहम में देखते हैं मुकद्दस दाऊद एक नन्हा चरवाहा था जो भेड़ों को चराता था, और हम देखते हैं कि मुकद्दस दाऊद अपने वालिद की तरफ से सौंपे गए काम में इतना ध्यानदार था कि उसने एक शेर को हलाक किया, एक रीछ को मार डाला और अपनी भेड़ों की खूब हिफाजत की। ये काम करते हुए वो खुदावंद के साथ रिश्ता इस्तवार कर रहा था। मेरा मतलब है कि उसने ज्यादातर मज़ामीर बतौर चरवाहा खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को इस्तवार करते और अपना बरबत बजाते, खुदा की परस्तिश करते और खुदा के लिए अपने दिल को उंडेलते हुए लिखे हैं। ये सब तब नहीं हुआ जब मुकद्दस दाऊद लीडरशिप में था, ये तब हुआ जब मुकद्दस दाऊद फितरती अमूर में वफादार था। बस मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ, खुदा आपके साथ कौन से फितरती अमूर की बाबत कलाम फरमाता है। और जब मैं फितरती कहती हूँ तो मेरा मतलब वाकई फितरती होता है, जैसा कि आपकी मुलाजमत यानी वक्त पर काम पर जाना, देर तक काम करना, 8, 10 या 12 घंटे काम करना, अपनी तनख्वाह का हक अदा करना। फितरती अमूर जैसा कि अपने घर में, आपका घर कैसा है? क्या आप अपने घर को साफ रखती हैं? आपकी ख्वाबगाह कैसी है? मेरा मतलब है कि बच्चे आते हैं, आपका बेडरूम कैसा है? क्या आप अपना बिस्तर संवारती हैं? क्या आप अपने घर को साफ करती हैं? क्या आप कूड़ा बाहर निकालती हैं? क्या आप बर्तन साफ करती हैं? जैसा कि हम इन फितरती कामों की बाबत सोच सकते हैं। आपका सहन कैसा दिखाई देता है? आपकी कार कैसी है? यहाँ पर घर के मुतालिक करीब ना जाएं, बल्कि ख्याल को, क्या आप खुदा की दी हुई फितरती चीजों में वफादार हैं? बस आपकी शख्सी सफाई, मेरा मतलब है कि ये छोटी बातें हैं लेकिन यही बड़ी बातें हैं। क्या आप अपना ख्याल रखते हैं? क्या आप दांत साफ करते हैं? क्या आप अपने कुत्ते को खाना देते हैं? खुदा इन तमाम बातों को देखता है, और खुदा ने मुकद्दस दाऊद को देखा। ए दाऊद, क्या तूने अपने बाप के कहने के मुताबिक फितरती तौर पर इन बदबूदार भेड़ों की अच्छी तरह गलाबानी करेगा? बहरहाल उसने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, और फिर हम मुकद्दस दाऊद को उदलाम में देखते हैं। वहाँ अगर आप मुकद्दस दाऊद की जिंदगी का मुतालिया करें तो आप देखेंगे कि उदलाम में अब मुकद्दस दाऊद रिश्ते नातों में वफादार रहता था। क्या आपको इल्म है कि मुकद्दस दाऊद को अपनी दराज में से नोकीली तरीन पेंसिल न मिली थी कि उसकी मददगार हो? दर हकीकत बाइबल फरमाती है कि बिलाखिर 400 के करीब आदमी मुकद्दस दाऊद के साथ आ मिले ताकि उससे ताकतवर सिपाही हों, लेकिन जब उन्होंने आगाज किया तो वो मकरूज से, उनका राब्ता कट चुका था और वो मायूस से, वो टूट चुके थे। ये लोग इसराइल के वो लोग ना थे। आपको पता है कि ये वो उभरते हुए लोग ना थे जो जानशीन होते। ये तो वो लोग थे कि आप पूछें, खुदाया तुझे यकीन है? क्या तुझे यकीन है कि इनसे तू अपनी कलीसिया बनाएगा? तुझे यकीन है कि उनके वसीले से तू इसराइल की रहनुमाई करेगा? और खुदा देखना चाहता था कि ए दाऊद, क्या तू फितरती तौर पर नजर आने के बाद देख सकता है? और क्या तू इन इश्कास में से हुनर निकाल सकता है? क्या तू इनकी मदद करेगा कि ये दयानतदारी की चंद आजमाइशों में कामयाब रहे? खैर, मुकद्दस दाऊद उदलाम में उन आदमियों के जल्लू में दयानतदार ठहरा, और फिर उसे रहनुमाई के दूसरे दर्जे में तरक्की मिल गई, और वो बतौर लीडर दयानतदारी थी। और पहली तवारीख 12 बाब में हम मुकद्दस दाऊद के इन ताकतवर लोगों की बाबत सीखते हैं, और ये सब ताकतवर लोग मुकद्दस दाऊद की कुमक को आए और उसका दिल उनसे मिला हुआ था, और वो वाकई अपने मालिक के काम में जुट गए जो मुकद्दस दाऊद को मिलकर करने का हुक्म मिला था। बस बतौर लीडर उसे ध्यानदार रहना था। जरूर था कि वो अपने कवि लोगों में नेहमत और तोड़ो और लीडरशिप को बढ़ाए, और उसने ऐसा ही किया। और फिर वो हबरून को चला गया जहां वो अपनी बुलाहट में वफादार ठहरा और बतौर बादशाह अपनी हुक्मरानी में ध्यानदार ठहरा। बहरहाल वो उस मकाम पर तैनात हुआ। जब वो लड़का ही था तो उस मकाम के लिए मसा किया गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन आजमाइशों में कामयाब होने के लिए बात की जाए तो बड़ा अरसा लगा, और खुदा ने उसे खिदमत में लगाया। आगाज ही में जिस काम के लिए उसे बुलाया गया उसे उसमें लगा दिया गया, और ये आपके और मेरे मामले में कोई मुख्तलिफ नहीं। मैं जानती हूँ कि बाज़ औक़ात लोग मायूस हो जाते हैं, पता है कि चाहे अपने पेशे के किसी भी रास्ते पर हों, घर पर ठहरने वाले वालिदैन हों या आप मिनिस्ट्री में खिदमत कर रहे हो, आप कलीसिया में मशगूल हों, आप बेसब्रे हो सकते हैं और मायूस होकर बेहौसला हो सकते हैं। लेकिन सुने, खुदा आपकी वफादारी को देख और तोल रहा है, और वो उसे सिर्फ एक ही शोबे में नहीं देखता, और वो आपको मुकम्मल तौर पर देखता है, आपका सारा हासिल, क्योंकि उसे आपकी हर शोबे में फिक्र है। और खुदा आपको सिर्फ एक ही शोबे में फरोग नहीं देगा, वो आपको उसी शोबे में तरक्की न देगा जिसकी बड़ी डिमांड हो, जहाँ ज्यादा दबाव हो, जहाँ ज्यादा आराम हो, जहाँ दाव पर बहुत कुछ लगा हो। अगर आपने पहले ही उन फितरती आजमाइशों में कामयाबी हासिल नहीं की तो आपकी जिंदगी बातरतीब है, आपकी फितरती जिंदगी बातरतीब है, आपकी माली जिंदगी और रिश्तों की दुनिया बातरतीब है। आप ये सब इंतकाम और झगड़े से भरपूर नुमाया रिश्ते रखते हुए खुदा से उम्मीद नहीं रख सकते कि आपको रहनुमा बना दे। तो क्या उसकी कोई समझ बनती है? और मैं जानती हूँ कि नहीं पता है।
کہ آپ کو یہ راہ طرز کے پیغام پسند ہیں، لیکن یہ ایک زندگی بخش کلام ہے۔ یہ آپ کی مدد کرے گا، یہ ان کی مدد کرے گا جو از حد مایوس ہیں۔ اے خدایا میری زندگی میں کچھ بڑا انجام دے، اور خدا آپ سے فرما رہا ہے کہ میں کروں گا، میں کرنا بھی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کہوں شاباش اے اچھے اور دیانتدار نوکر، اور میں تجھے فروغ دینا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کا کام ہے، بس اپنی زندگی کو دیکھیں اور چند فیصلے کریں اور دیانتدار رہنے میں جٹ جائیں۔ صحیح، آئیے اس آخری خیال کے ساتھ اسے ختم کرتے ہیں، اور یہ امثال 28:20 ہے۔ اوکے، خوشخبری یہ ہے، دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا، لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ سنیے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، خدا کی بادشاہی میں جھٹ پٹ کامیابی نہیں ہے، لیکن ایک دیانتدار شخص، ایک وفادار آدمی اور ایک دیانتدار خاتون، آپ اسے پلے باندھ لیں کہ برکتوں سے معمور ہوگی۔ اور یہ شاید 2 یا 3 منٹوں میں نہ ہو، شاید 2 یا 3 برسوں میں نہ ہو، لیکن میں ضمانت دیتی ہوں کہ اگر آپ اسی سے لپٹے رہیں تو ایسا ہو کر رہے گا، اور آپ خدا کی بادشاہی میں بڑا بنیں گے۔ ہم یہیں سے ہی خدا کی خدمت کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کے پروگرام میں آغاز کریں گے۔ میں بیت کے ساتھ ابتدائی باتوں میں آپ کے ساتھ ٹھیک یہاں پر ملوں گی۔ آج بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں میں شامل ہونے کا شکریہ۔ میں بڑی خوش ہوں کہ ہم منسلک ہوئے۔ جانے سے پہلے ہم واقعی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کلام خدا یعنی بائبل تک پہنچیں، اور خاص طور پر ہم نے آپ کے لیے آلہ، ایک ذریعہ تخلیق کیا ہے تاکہ ایسا کرنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ یہ کتاب ہے جو ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کہلاتی ہے۔ یہ بائبل اسٹڈی کے لیے ایک عملی کتاب ہے جو ابتدائی باتیں سیکھنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ ان کا مطالعہ کر کے ان کو اپنی روح میں اتار لیں، اور اس کا بہترین حصہ یوں ہے کہ یہ اردو میں خالی جگہ پر کرنے والی کتاب ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے بالکل مفت حاصل کریں۔ بس basicswithbeth.tv پر جائیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کلام کو ہمارے ساتھ پڑھیں، ہم خدا کے کلام کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کریں گے، اور یہ ہماری خوشی اور اعزاز ہے کہ کلام خدا کے ساتھ آپ کے پاس پہنچے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتانی ہے۔ بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی اب روکو، ایپل ٹی وی، Amazon فائر ٹی وی اور اینڈرائڈ ٹی وی پر بھی دستیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشریات کو اس نیٹ ورک پر دیکھنے کے ساتھ آپ بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی کی تمام ایک ساتھ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ 24/7 ابتدائی باتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر آئیں۔ آپ کے پاس کوئی سا بھی اسمارٹ ٹی وی پلیٹ فارم کیوں نہ ہو، اپنے دوستوں کو بتانا یقینی بنائیں۔ آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں۔ ڈی وی آر کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی کس رہ نہ جائے۔ بیت جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے thebasicswithbeth.tv پر وزٹ کریں۔